আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ভেরি গুড ইভিনিং। যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর যে যেখানে বসে এনটিভি ইউরোপের রেগুলার প্রোগ্রাম কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখছেন, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সাথে আছি আমি আদনান পাভেল। আপনারা যারা রেগুলারলি কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখেন, আপনারা জানেন কমিউনিটি ম্যাটার্স আপনাদের অনুষ্ঠান, আপনাদের নিয়ে অনুষ্ঠান। আমরা সবসময় চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানে এমন সব টপিকে কথা বলতে যা কিনা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি কমিউনিটির উপর প্রভাব ফেলছে, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকে কথা বলবো। আমরা চেষ্টা করব করোনা ভাইরাসের রিসেন্ট আপডেট আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য, অ্যান্ড অলসো দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্ট যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা শুরু করেছে, আমরা সেই ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা গত সপ্তাহে কিন্তু সেম টপিকে কথা বলেছিলাম, এবং আপনারা জানেন যে গত সপ্তাহে আমাদের সাথে দুইজন সিনিয়র পলিটিশিয়ান ছিল। আজকেও আমাদের সাথে সিনিয়র দুইজন পলিটিশিয়ান আছে, এবং আমাদের সাথে একজন সায়েন্টিস্টও জয়েন করেছে। Today, it is not about a political debate, it is not about political score point, it is about informing the community, it is about awareness. আপনারা জানেন যে we are in a very difficult and unprecedented time, and together as a community I am sure we will thrive and we will progress. But আমাদের যার যার জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটিটা পালন করতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আমরা চেষ্টা করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদেরকে এই করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনটা নিয়ে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, এবং আপনারা আমাদের যার যার স্ব অবস্থান থেকে আমরা কি করতে পারি আমরা তা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। তো উইদাউট এনি ফার্দার ডু আমি আপনাদেরকে প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি। উই আর ভেরি ডিলাইটেড টু হ্যাভ Apsana Begum MP from the Labour Party. She is MP for Poplar and Limehouse. Assalamu alaikum Appa, thank you so very much for joining us today. Assalamu alaikum, and good evening to you and to your viewers. Thank you very much. And I'm also very delighted to have Abdul Jabbar MB. I think Abdul, for some reason, Abdul, we will connect with Abdul Jabbar MB very soon, and we are also delighted to have Dr. Khondoker Mehedi Hassan. Dr. Khondoker Mehedi Hassan, thank you so very much for joining us today from Sheffield. ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। Thank you very much. Thank you. So I know Apsana Begum MP needs to go a little bit early today because of her prior commitment. So I really appreciate your time today. Without any further ado, may I ask you that we know that the government has started this vaccination program, not just in London, all across UK, in all parts of the UK, in Scotland, in Wales, in England, and also in Northern Ireland. What is your expectation from the government, and what would be your recommendation going forward to make this campaign a great success? We know that Britain is one of the first country in fact, Britain is the first country to start this vaccination program. So what would be your recommendation? Apsana Begum MP. Thank you. I think it's firstly really important to recognize the wonders and abilities of science, and it is our scientific laboratories across the country, and scientists that have worked in the UK to produce this vaccine, which now provides a glimmer of hope for us to come out of the pandemic. I think there are a number of things that the government can do to make the vaccine program a success. I think one of the things that we really have to acknowledge is that after the first wave, the government produced a report which confirmed what many of us, and particularly many of us in our communities, knew in the first wave, which was that the coronavirus pandemic is disproportionately affecting Black, Asian and minority ethnic communities, including people of Bangladeshi ethnicity experiencing around twice the risk of death in comparison to white British peers. Now, whilst the government have produced a report and have analysed this and discovered that there definitely is a disparity in the experiences of ethnic minority communities in the pandemic, they have been reluctant to name the underlying reasons why. And for any vaccine rollout to be successful, it must take every single community with them. And that's what we want to see. We want the program to be successful, and we want all communities to take the vaccine. But to really address the issues, the government need to address the underlying issues of structural inequalities and the underlying reasons why these communities have been hit so hard. And I think, I'm sure you have covered this, but, BAME people, of course, are more likely to live in overcrowded housing. We know in the Bangladeshi community, 24% of Bangladeshis live in overcrowded conditions compared to just 2% of white British households. That's a massive difference, and that means
the virus is able to spread so much more faster. And the self-isolation and safe ventilation that is needed in some of these households is practically impossible. And there also hasn't been necessarily the economic support to make sure that people do self-isolate and don't keep going out to work in these frontline jobs where they are much more exposed to the virus. So I've been calling for the government to do a few things. The first one is really to produce data that actually shows the impact by ethnicity. And there has been a little bit of reluctance to produce that on a regular basis. I'm pleased that through a lot of campaigning, the government are now going to produce ethnicity data on the vaccine, which will begin to sort of show, which communities or which areas there are communities that are less likely to be taking the vaccine, and to target measures in those ways. Thank you very much. You have mentioned some of the very important aspects, and we know that Public Health England also identified many of the issues that you have mentioned. In regards to this vaccination program, we know that National Health Service is actually prioritizing people, those who need this vaccine first, and they have already categorized the priority list. So going forward, we know that through social media, we live in a age of technology. By using technology, by using social media, we can see that there are many misinformation that has been spreading all across social media. Many of the conspiracy theories have been resurfaced on internet, particularly in regards to the efficacy of this vaccine, in regards to various other myths. So what would be your recommendation for particularly for Bangladeshi community? What would be your suggestion? What would be your recommendation? What would be your message? But I think one of the ways in which to dispel disinformation, as you say, and to counter the myths is to have actually prioritized the vaccine to BAME communities. That hasn't happened so far, and the government's joint committee for the vaccine immunization have concluded that age is the main factor. Now, that kind of erases BAME communities and the disproportionate impact of the pandemic that they have felt. And every community has experienced loss, grief, trauma, and have seen loved ones die. What hasn't happened is an acknowledgement of the nature and the way in which it has so disproportionately affected BAME communities. And I think the prioritization would have started to begin to build the trust. And secondly, what you would have done is actually, protect and save more lives, because we know we are in this second wave, and we know that there are many more people dying than the first time round. I think a lot of people in our communities do actually want the vaccine. It's just that it's not reaching them fast enough. And they are still trying to get the vaccine and trying to cooperate. I think just in terms of the misinformation regarding the vaccine, it is just to say that the vaccine is of course safe for everyone. They have been rigorously tested and declared safe by scientists and doctors. Scientists and doctors are the people who, people, including those from BAME backgrounds, have looked to. And have a lot of trust in. So these are the people that are saying, around the world, and of course all religious leaders as well, that this is a safe vaccine. And we know that the vaccine will protect us, our families and our communities. And one more thing that I would say is that so far in the rollout, in constituencies like mine, where we do have a large Bangladeshi population, I've not had a single case or a single report where something has gone wrong in terms of the vaccine being, inoculating people, or any difficulties or any side effects. So that's a very positive thing and should provide a lot of reassurance to your viewers. Thank you very much. Thank you. As mentioned at the very beginning of the program, that we live in a very unprecedented time. It is a very difficult time for everyone. We can keep discussing what the government should have done or what the government can do in near future. However, we know that the government has already taken many measures, many action. To your view, what are the things that the government has done very well, and what are the things the government could have done better? If you can kindly, share your view with our audience. I think one of the things that they've tried to recognise is the way in which the NHS has not been ready and been prepared. Now, they haven't necessarily
committed to the NHS in the way which we would like to see. They have committed a level of pay rise for NHS staff, but that did require a lot of campaigning to make sure that we actually recognise the way in which NHS staff have gone above and beyond in the pandemic. We want to see, obviously, the rest of the public sector, other frontline members of staff in our communities be also rewarded in the same way. And I think that's really, really important going forward. And I think it's a wake-up call for the government to really recognise the pressures that the NHS has been under for a significant period of time, but start to sort of reward and recognise those people that have really kept us going in the pandemic. So the NHS pay rise has been something that I think begins to sort of recognise the pressures in the NHS and the work that's being done among that. I think there are a number of things that I could say in terms of timing and decisions around timing that could have been a lot better. Some decisions, when they were eventually made, did protect some people. So even if it was delayed, what it meant was they were eventually the right decision. Or when U-turns were made, they were the right U-turns, if you like. That meant even further death was prevented by a small margin. Sure. If I may ask you a further follow-up question, government is doing its job, but also at the same time, we need to do our part from our own personal space. We need to maintain social distancing. We need to follow government advice. The community leaders, the business leaders, the religious leaders, the community leaders, they can play a bigger role in making the community aware. What would be your suggestion to the community leaders in terms of making our community much more aware of the situation we are in, and how we can together come out of this situation? Well, I think continuing to do what they have been doing in a lot of ways. I think it's been really good to see the majority of the mosques in my constituency, for example, despite the guidelines saying that they can still undertake communal worship, voluntarily decided that it would be best not to. Maybe that was a question of resources and being able to have a rigorous system to disinfect the mosque after every prayer. It might have been that in some situations, or it might have just been the fact that it wasn't necessary at this point to undertake communal worship that could be prevented. So I think some of these things are very, very good that some local community leaders have taken the initiative. And I think similarly in terms of some of the social distancing principles, the mask wearing, I know that many businesses locally, for example, actually made mandatory the wearing of masks. Even before the guidelines suggested it. So they didn't necessarily need to, because the science wasn't apparently supporting that. However, they wanted to take sort of extra compliant measures, and they did do that. And I think some of those things are really good that we see where there have been gaps in terms of the guidance. The local leaders have stepped up. Thank you very much. We have many calls waiting. We'll take one or two calls and then we will come back to you. Caller, assalamu alaikum. Apnar porichoy diye apnar proshno ti korun. Wa alaikum salam. My name is Asad. I'm going to speak in English if you don't mind. Yes, sure. If you can kindly tell your name once again. Okay, my name is Asad. Asad, and where are you calling from? I'm calling from London. You're calling from London. Asad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay, if we are listening to it. First of all, conspiracy theories. The United States is the main factory of conspiracy theories. It's a very, very big industry in the United States. If you can speak a little bit louder, please. In terms of conspiracy theories. But also conspiracy theories are actually tailored to communities. For example, they pretend to be Muslim when they're sending the conspiracy ideas towards Muslims, and so on and so forth. Second point is this. Bangladesh's life expectancy is about 73 years, whereas in ex-West Pakistan it is about 64 or 65, and India is about 69. What worries me is that in this pandemic, a lot of talk has been talked about people from Bangladesh and so forth by BBC and some of the Pakistanis who are quite dominant in British media. They keep mentioning Bangladeshis in particular as an isolated group, and Afro-Caribbeans.
And I think Bengalis are very naive, falling into a Thank trap. you. We understand. We understand your concern. Thank you. Can I Do you tell have any you the third specific point? question for us? Yes, my question is this. I think You are talking about media stereotype and also at the same time not isolating the Bangladeshi community. Where there is an element of racism practiced by doctors and the NHS in relation to ethnic minorities. Because I know the Afro-Caribbean community has identified, Africans and Caribbean communities have identified that racism plays a very important role. Sure. And Thank you very much. Thank you. Has been found Thank you. to be the most. Thank you. Hello? Thank you very much. Thank you. I appreciate your phone call. Thank you very much. We got your point. Thank you. Next caller. Caller, assalamu alaikum. Next caller, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। জি, কে বলছিলেন? কোথা থেকে বলছিলেন? আমি লন্ডন থেকে মাতারাম, আমার নাম লালা মিয়া। জি, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? ভালো তো আছি ভাই, কিন্তু আপনারা যে অনুষ্ঠান করেন ইজ ভেরি নাইস, বাট ইউ হ্যাভ টু টক ইন ইওর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি বাংলা সিলেটি বাংলা বলবো? আমরা অবশ্যই বলবো। আমরা এই অনুষ্ঠানটা আপনারা যা মাত্রা, আমরা তো কিছু বুঝলাম না তো। Thank you so much. Thank you for watching NTV. Thank you for watching Community Matters. আমরা ইংরেজি, ঢাকার বাংলা, সিলেটের বাংলা সবকিছু মিলে আমরা কথা বলবো। Thank you so much. Thank you for your concern. Thank you. Apsana Begum, if I can come back to you, can you hear me? Adnan Pavel is left. Okay, Jabbar bhai, if I may ask you the question regarding disinformation, we can see on social media that the misinformation has been spreading as quickly as this virus. So, you are a senior leader, you are a senior political figure, you are a senior community leader. What would be your recommendation? আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা as a community আমরা কি করতে পারি to stop this thing? Okay, so I'll try to say a little bit in English, and then if you want, I'm quite happy to say something in Sineti as well. So I think this is a really important point, and thank you for hosting this show, and thank you for choosing this topic. So here's the issue. In this country, the medicine is authorized by the Medicine Healthcare Regulatory Authority. So this is the case with any medicine for use in this country. So they have looked at this vaccine in detail, and they have looked at the trial record, and they've decided that it is effective and it is safe for use to fight against coronavirus. Now, it's same as any other drug, so it might be for heart disease, it might be for diabetes, it might be for any other thing. So the same regulatory authority has approved the vaccine. So the same doctors that you see in your GP practice or when you go to your local hospital, they're all saying that these vaccines are safe and they will give you immunity against the virus. So এখন আমি ওই জিনিসটা আপনারা কইতাম চাই আর যে মনে হোক আমরা এই দেশে যে থাকি ইউকে, আমরা যে হেলথ সার্ভিস আছে, হেলথ সার্ভিসে কোনো মেডিসিন ইউজ করতে হইলে একটা মানে সংগঠন আছে, এটার নাম হলো গিয়া মেডিসিন হেলথ কেয়ার রেগুলেটরি অথরিটি। তারা দায়িত্ব হইলো গিয়া এটা চেক করা যে এটা কাম করবো না কাম করতে নাই, এটা ইফেক্টিভ না ইফেক্টিভ। তারা এটারে আপনার দেখছেন বেশ কয়েকবার ট্রায়াল রেকর্ড দেখছেন, সবটা দেখছেন, দেখিয়া তারা এটা ফাঁস করে দিচ্ছেন। এটার মানে হইলো গিয়া এটা সেফ আছে যে আমরা এটা ইউজ করতাম পারি। আর একটা জিনিস আমি কেন কইতাম চাই আর যে মনে করো সব ডাক্তারে, NHS ডাক্তারে, আপনার লোকাল ডাক্তারে যারা গেছে আপনারা যদি অসুস্থ হন তাইলে যাইন। যেমন আপনার যদি একটা হার্টের প্রবলেম থাকে, আপনার ডায়াবেটিস থাকে বা অন্য কোনো বেমার থাকে, ওই সমান ডাক্তার হলেও তারা কই দেয়া যে এটা আপনারা ব্যবহার করতে হবে বা আপনারা ইউজ করতে হবে। ওই হিসাবে আমি জব্বার ভাই, আপনি বলছিলেন যে এই রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো ফলো করা এবং রোবাস্টনেস, যেটা যে এইখানে কোনো মেডিসিন অ্যাপ্রুভ করার আগে ডাক্তার কোনো কিছু অ্যাডভাইস দেওয়ার আগে এটা তারা অনেকবার চেক করে দেখে। সো এই যে মিস ইনফরমেশনটা আছে এটা মিথ এবং এটা একটা জল্পনা কল্পনা ছাড়া আর কোনো কিছুই না। কারণ এখানে যে রেগুলেটরি বডি আছে তারা সব কিছু দেখে, এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন এই ভ্যাকসিনগুলো অ্যাপ্রুভ করলো এই অর্গানাইজেশনের যে ডিরেক্টর, উনি বলছিল যে এইখানে কোনো শর্টকাট হয়নি,
সকল নিয়মকানুন মেনে কিন্তু এই ভ্যাকসিনগুলো অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। আমরা আপনাদের যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা শুরু করেছে তা নিয়ে আপনাদেরকে আমরা তথ্য উপত্য দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং কমিউনিটি আমাদের সকলের দায়িত্বটা কি তা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি। আমাদের সাথে এই পর্যায়ে দুইজন গেস্ট আছেন। আমাদের সাথে ওল্ডহাম মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র, বর্তমান ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার এমবি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন। আমাদের সাথে আরও জয়েন করেছেন শেফিল্ড থেকে ডক্টর খন্দকার মেহেদি। ডক্টর খন্দকার মেহেদি, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য। অনেক ফোন কল ওয়েট করছে, আমরা একটা ফোন কল নিয়ে নেব, তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো। কলার, আসসালামু আলাইকুম, আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, কে বলছিলেন, কোথা থেকে বলছিলেন? From Oxford, and I'd like to speak to studio, please. I have a few questions. জি, কে বলছিলেন, আপনার নামটা যদি, if you can kindly tell me your name and Okay, I'm calling from Oxford. I'm a born Bangladeshi English, so my parents are Bangladesh, but I'm born here in the UK. Okay, assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum. Ji, alhamdulillah, balasi. আমাদের সাথে একজন, we are delighted to have one senior politician from Manchester, and we are also delighted to have another scientist from Sheffield. So apni please fire away your question. Okay, the question is, number one, we as a Bangladeshi community, why do we have so much mistrust in the NHS? Why are we labeling the NHS when we should have more trust and say to ourselves, look, when we're born here, we have a TB vaccine, we have many other vaccines, you know, so what is the stigma with this one in our community? And secondly, why have we not been promoting enough exercise for people, for our community to come out and go to the parks? আমরা তো গরব ইয়ে তো আরো ক্ষতিকর, because you actually poisoning yourselves by carbon pollution from within the houses. So we must be aware from certain environments that we should be so much more negative. Third question, what is your third question, please? My third question is conspiracy theories. That's a load of nonsense, because in actual fact we should be aware of our environment rather than conspiracy theories. We shouldn't believe in conspiracy Sure, definitely. theories. Thank you. It's a load of Thank you so very much. Thank you. And it's bringing stigma to us, if anything, as a community. But we're citizens of the UK, so we have rights. Absolutely. We have access to all the facts and figure and all the information. So being thank you. labeled yourself, because if anybody's racist, I'm not racist. I'm not hoy. So we should look at ourselves first, and then. And not make judgment. Hold reserve, be reserved, and be considerate, kind. You know, I think we are more. We label people more. Thank you for your phone call. Thank you. আমি প্রথমেই ডক্টর খন্দকার মেহেদি, আমি যদি আপনার কাছে আসি, উনি খুব সুন্দর 3টা পয়েন্ট রেজ করেছে। তো এর মাঝে একটা বিষয়, আমি 2টা বিষয় কাউন্সিলর আব্দুল জব্বারের কাছে জানতে চাইব, যেটা কমিউনিটি রিলেটেড ব্যাপার। বাট আপনার কাছে যে প্রশ্নটা আমার কাছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন শুধু রোগবালাই হলেই কেন আমরা আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হব, আমরা আগে কেন আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হই না? এখন এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারণে কিন্তু আমরা বেশ ভালো কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যেমন লোকজন এখন স্বাস্থ্যের প্রতি, খাবার দাবারের প্রতি, এক্সারসাইজ, এগুলোর প্রতি অনেক জোর দিচ্ছে। আপনার কি রেকমেন্ডেশন থাকবে গোয়িং ফরওয়ার্ড, হাউ উই ক্যান কিপ আওয়ারসেলফ হেলদি অ্যান্ড হোয়াট শুড উই ডু ইন টার্মস অফ আওয়ার ফুড হ্যাবিট, ইন টার্মস অফ আওয়ার লাইফস্টাইল চেঞ্জ? ডক্টর খন্দকার মেহেদি। ধন্যবাদ। অক্সফোর্ড থেকে যে ভাইটি আসলে উনি তার থার্ড পয়েন্টটা নিজেই ক্যান্সেল করেছেন, যে এই ধরনের রিউমার, ওগুলো একটা ডিফারেন্ট থিং। বাট প্রথম যে 2টো পয়েন্ট উনি পরিষ্কারভাবে মানে পয়েন্ট আউট করেছেন, যে 1 নাম্বার হচ্ছে যে আমরা ভ্যাকসিনের প্রতি এত নেতিবাচক কেন। এটা যদিও আপনি বলছেন যে আমাদের কাউন্সিলর, না, এটা আপনাকে আমি আসবো আপনার কাছে ভ্যাকসিন নিয়ে আমার স্পেসিফিক একটা প্রশ্ন আছে, তখন আমরা এটা কভার করার চেষ্টা করব। জি, আমি জানি যে আপনি তার কাছে করবেন, কিন্তু মাঝামাঝি যেটা, যে আমরা আসলে কেন, হোয়াই ডোন্ট উই গো আউটসাইড for exercise, physical exercise? So this is a big problem, and এটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা কালচারাল একটা ব্যাপার। এটা যদি যে শুধুমাত্র এই মহামারীর সময় হচ্ছে তা না, এটা বাঙালি কমিউনিটির একটা কালচারাল একটা রেওয়াজ, যে আমরা একটু কম এক্সারসাইজ করি অন্য সাদাদের কম্পেয়ার করে। এখন একজন বাচ্চা যে এখানে বর্ন হয়েছে এবং পরে ব্রট আপ হয়েছে,
মানে সেকেন্ড জেনারেশন, তারা কিন্তু তার ফ্যামিলির থেকে তারা শিখে যে আসলে কি করবে। সো দেখা যায় যে জিমে যাওয়ার ব্যাপার, এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করার ব্যাপারটা একটা সাদা যে এখানে বর্ন অ্যান্ড বট আপ, সে যতটা তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারটা অ্যাডপ্ট করে, বাঙালির ঘরে মানে আমাদের যারা কমিউনিটি তাদের ঘরে জন্ম নেওয়া একটা ছেলে অথবা একটা মেয়ে অনেকটা দেরিতে যায় এই ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে। এটা বিকজ আমাদের যে ফার্স্ট জেনারেশন এখানে আসছি, আমরা কিন্তু অতটা এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অতটা মনোনিবেশ করি না। যে কয়েকজন করে তারা আবার ইনডোর এক্সারসাইজে বেশি মনোযোগী, রাদার দেন বাইরে গোয়িং আউটসাইড ফর রানিং, ফর প্লেইং অর এনিথিং। সো এটা একটা কালচারাল একটা ব্যাপার, এটা শুধুমাত্র যে এই প্যান্ডেমিকের কারণে হয়েছে তা না, এটা কালচারাল ব্যাপার। আস্তে আস্তে যে চেঞ্জ হচ্ছে না, চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি একটি জিনিস খেয়াল করেন যে যারা চেঞ্জ হচ্ছে তারা ইউনিভার্সিটি লেভেলে গিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে। যেসব ছেলে মেয়ে অনেকটা মানে এক্সারসাইজের দিকে মনোনিবেশ করছে, তাদের একটা বয়সটা কিন্তু আসলে এ লেভেলের দিকে গিয়ে তারা বেশিরভাগ আমাদের কমিউনিটিতে করে, যেটা ব্রিটিশ যে সাদা কমিউনিটি মানে হোয়াইট যারা, তারা কিন্তু আরো আগে থেকেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। তা আপনি বলছিলেন যে ফ্যামিলির বাবা মা যা মুরব্বী যারা আছে তাদের সচেতনতা। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আমি আপনার কাছে আমার ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন, যেটা কিনা ইউ অ্যাজ এ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট প্রবলি ইউ উড বি এবল টু অ্যাড্রেস ইট, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা জানি যে ব্রিটেন পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ফার্স্ট কান্ট্রি যে কিনা এই ভ্যাকসিনটা অনুমোদন দিয়েছে। ব্রিটেনে এখন অলরেডি 2টা ভ্যাকসিন চলছে এবং আরও হয়তোবা অনুমোদন পাবে আরও বেশ কয়েকটা ভ্যাকসিন। আপনি যদি বলতেন যে এই ভ্যাকসিনগুলোর মাঝে খুব সংক্ষেপে পার্থক্যগুলো কি কি এবং তাদের এফিকেসি নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন লেম্যান টার্মে, সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, উই আর নট মেডিকেল প্রফেশনাল, আমরা যেন বুঝতে পারি। অ্যান্ড অলসো দ্য সেম টাইম এটা কি সেফ কিনা, এই ভ্যাকসিনগুলো কি সেফ কিনা? ধন্যবাদ। আসলে অনেকগুলো ভ্যাকসিন কিন্তু করেছে, মধ্যবর্তী রেজাল্ট হয়েছে এবং বেশ কয়েকটা ভ্যাকসিন অ্যাপ্রুভড হয়েছে। আমি যদি ইউকের দিকে তাকাই, ইউকেতে প্রথম যে ভ্যাকসিনটা আসলে অ্যাপ্রুভড করেছে বা অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু ফাইজারের ভ্যাকসিন। এখন ফাইজারের ভ্যাকসিনের যে ধরন সেটা হইতেছে এটা একটা mRNA ভ্যাকসিন এবং এই ভ্যাকসিনটার কার্যকারিতা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন, এটা বেশ ভালো কার্যকরী। তার মানে 95% এটা কার্যকরী দেখিয়েছে। 100 জনকে ভ্যাকসিন দিলে 95 জন এই করোনা সংক্রমণ থেকে, বিশেষ করে কোভিড রোগ থেকে সুরক্ষা পায়। তারপরে যে ভ্যাকসিনটার অনুমোদন দেওয়া হলো ইউকেতে, সেকেন্ড ভ্যাকসিন, সেটা হইতেছে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিনটা কিন্তু ইউকেতেই এর তৈরি হচ্ছিল। ফাইজার যেমন আসলে জার্মানি এবং আমেরিকার একটা যৌথ প্রয়াস, আর অক্সফোর্ড এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনটা কিন্তু আসলে আমাদের হোম গ্রোন ভ্যাকসিন। সো এই ভ্যাকসিনটার অ্যাপ্রুভাল যখন দেওয়া হলো, তখন অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে 2টি স্ট্যান্ডার্ড ডোজের এবং এই ভ্যাকসিনের এটা আবার একটু ডিফারেন্ট টাইপসের ভ্যাকসিন। এটা হইতেছে আপনার শিম্পাঞ্জি অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর বেসড ভ্যাকসিন, এক ধরনের ভাইরাস আমাদের যে কমন কোল্ড করে সেই ধরনের একটা ভ্যাকসিন। এটা শিম্পাঞ্জি কে কমন কোল্ড করে। এটা একটা খুব সিরিয়াস কোনো ভাইরাস না, সেই ভাইরাসটাকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে তার ভিতরে জিন প্রবেশ করিয়ে একটা ভ্যাকসিন করা হয়েছে, সেটাই হইতেছে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনিকার ভ্যাকসিন। এবং সবাই বলছে যে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনিকারটা মানে আপনার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ট্রান্সপোর্টেশন এটা মেইনটেইন করা ইজি। আপনি এই ব্যাপারে কি মনে করেন? যে আমরা ডক্টর খন্দকার, মেহেদি, আকরাম এবং কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার এমবি আমাদের সাথে কথা বলছিল, আমরা ওনাদের সাথে আরও কথা বলবো। ওনারা প্রথম থেকে যে বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের মিথ, বিভিন্ন ধরনের কনস্পিরেসি থিওরি, বিভিন্ন ধরনের মিস ইনফরমেশন কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওনারা বলছিল যে সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইস ফলো করা, গভর্নমেন্টের অ্যাডভাইস ফলো করা, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের অ্যাডভাইস ফলো করা, এবং যখন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বলবে যে এখন আপনার টিকাটা নেওয়া উচিত, ভ্যাকসিনটা নেওয়া উচিত, তখন যেন আপনি ওইটাতে পার্টিসিপেশন আপনার যেন থাকে, আপনি যেন পার্টিসিপেট করেন, আপনি যেন টিকাটা নেন এবং অন্যান্যদেরকে আপনি যেন ইন্সপায়ার করেন, অন্যান্যদেরকে আমরা যেন সঠিক ইনফরমেশনটা দেই। এবং ওনারা আরও একটা জিনিস গুরুত্ব দিচ্ছিল, সেটা হচ্ছে যে সবার কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি। গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে কাজ করেই যাচ্ছে, আমরা জানি এটা খুব ডিফিকাল্ট টাইম। সেটা যে কোনো রাজনৈতিক দলই এখন ক্ষমতায় থাকে না কেন, যে কেউ প্রাইম মিনিস্টার হোক বা হেলথ মিনিস্টার হোক না কেন, সবার জন্য কিন্তু একটা ডিফিকাল্ট টাইম। একদিকে ব্রেক্সিট নেগোসিয়েশন, কি হবে ফিউচার, আমরা জানি একটা নেগোসিয়েশন হয়েছে, এটা নিয়ে কিন্তু একদিকে প্রেশার,
অন টপ অফ ইট কিন্তু আবার এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা কিন্তু দেখছি 1 বছরের উপরে কিন্তু লাইফ অলমোস্ট স্ট্যান্ড স্টিল, ইকোনমি অ্যান্ড ইন ভেরিয়াস ওয়েজ। তো ওনারা বলছিল যে শুধু গভর্নমেন্টের দিকে তাকালে হবে না, আমরা আমাদের জায়গা থেকে আমরা কি করতে পারি সেটাও কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, গভর্নমেন্ট যখন বলে আমাদের বাসায় থাকা উচিত তখন বাসায় থাকা, সকল ধরনের সোশ্যাল গ্যাদারিং আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা, বা আপনার আমাদের একটু পর পর হাত ধোয়া সাবান দিয়ে, গভর্নমেন্টের অ্যাডভাইস আছে, বা আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করার সময় মাস্ক পরা, এইসব ব্যাপারে কিন্তু গভর্নমেন্টের ক্লিয়ার গাইডেন্স আছে। এবং অলসো দ্য সেম টাইম আমরা জানি যে রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট কিন্তু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো অনেক স্ট্রিক্ট করেছে। যদি কোনো কারণে কেউ গভর্নমেন্টের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যে গাইডলাইনটা আছে সেটা যদি ফলো না করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জরিমানার একটা ব্যাপার কিন্তু আছে, এবং এইসব ব্যাপারে কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন খুবই স্ট্রিক্ট। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এয়ারপোর্ট পোর্টগুলোতে কিভাবে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাপ্লাই করবে সেই ব্যাপারেও কিন্তু গভর্নমেন্ট বেশ কিছু ভালো ভালো পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা আমাদের সাথে ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম আমাদের সাথে আবার জয়েন করেছে। ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম, আমি যদি আপনার কাছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা প্রশ্ন করি যে এখানে হালাল এবং হারাম নিয়ে এক ধরনের মিথ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেকে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন ছড়ানোর সৃষ্টি করছে, এখানে হালাল হারাম এইসব নিয়ে কি কনফিউজড হওয়ার কোনো মানে আছে? ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম, আপনি কি বলবেন? দুঃখিত, সম্ভবত আমাদের লাইনে কোনো একটা প্রবলেম ছিল। জি, আপনি আরেকটু জোরে যদি বলতেন কাইন্ডলি প্লিজ। জি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? এখন শুনতে পাচ্ছি। জি, আচ্ছা, ওকে। সো হারাম এবং হালাল এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার। আপনি যদি দেখেন যে সোশ্যাল সায়েন্সের পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করেন, এটা আমাদেরকে অবশ্যই কনসিডারেশন নিতে হবে, কারণ প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ওষুধ অ্যাকসেপ্টেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সারা পৃথিবীতে এই ওষুধ কোম্পানি যখন একটা ওষুধ প্রোডাকশনে যায়, তখন মুসলমানদের কথা, শুধু মুসলমান না, জু যারা আছে ইহুদি, তাদের কথা কিন্তু চিন্তা করে, কারণ আমরা দুটো গ্রুপই এই হারাম হালাল নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন। সো বাংলাদেশে মানে মুসলমানদের ভিতরে যে হারাম ব্যাপারটা আসছে, তার সূত্রটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন ব্যবহার, জিলেটিন নামে যে প্রোটিনটা ব্যবহার করা হয়, সেই প্রোটিন। অনেক সময় এই জিলেটিনটা মানে তৈরি করা হয় শূকরের টিস্যু থেকে। এই জিলেটিনটা হচ্ছে এক ধরনের ছোট্ট মলিকিউলার প্রোটিন। এটা কাজ করে হইতেছে যে কোনো ওষুধের স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে। একটা ওষুধ যখন প্রোডাক্ট করা হয়, তার যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে, যেটা মেইনলি কাজ করে, সেটা ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এটাতে কি ইউজ করা হয়েছে কিনা আপনি যদি বলতেন? তার সাথে কিছু জিনিস ইউজ করা হয়, যেমন প্রিজারভেটিভ, স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে মানে সনাতন ভাবে জিলেটিন ইউজ করা হতো। কিন্তু অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন, ফাইজার ভ্যাকসিন, মডার্না ভ্যাকসিন, তারা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে তাদের ভ্যাকসিনে জিলেটিন প্রোডাক্ট ইউজ করা হয়নি। শুধু এটুকুই তারা বলে নাই, তারা বলেছে যে কোনো এনিম্যাল সোর্স থেকে কোনো জিনিসই ব্যবহার করা হয় না, কোনো ভ্যাকসিন, শুধু জিলেটিন না। সো এটা নিয়ে যে একটা কনফিউশন, এটার কোনো জায়গায় নেই, তাই তো? কোনো ভিত্তি নাই। তারা তাদের ইনগ্রেডিয়েন্টের লিস্ট দিয়ে দিয়েছে। আপনি যদি দেখেন, তারা স্টেবিলাইজার হিসেবে ব্যবহার করেছে ডিফারেন্ট কেমিক্যাল, এবং সবই মোটামুটি সিনথেটিক কেমিক্যাল তারা ইউজ করেছে, এবং তারা বলে দিয়েছে যে কোন রকমের কোনো এনিম্যাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয়নি, নট অনলি ফর জিলেটিন বাট নট এনি প্রোডাক্ট। সো এখানে হালাল হারাম নিয়ে কনফিউশনের কোনো জায়গা নেই, তাই তো? কোনো কারণ নেই। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং ইট সো এলোকুয়েন্টলি। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার এমবি, আমি যদি আপনার কাছে ফেরত আসি, এই যে একটা ডিফিকাল্ট টাইমে আমরা গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছেই, আমরা গভর্নমেন্টের অনেক ক্রিটিসাইজ করতে পারবো, অনেক প্রশংসা করতে পারবো, বাট সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো আমরা জাতি হিসেবে, দেশ হিসেবে একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমরা সকলে মিলে আমাদের দায়িত্ব হবে গভর্নমেন্টকে হেল্প করা, বা গভর্নমেন্টের নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলা, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে হেল্প করা। আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু রিলিজিয়াস লিডার যারা আছে, বিজনেস লিডার যারা আছে, কমিউনিটি লিডার আছে, তারা কিন্তু বড় ধরনের একটা প্রভাব ফেলে ইন টার্মস অফ পাবলিক ওপিনিয়ন। এই যে ভ্যাকসিনটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিথ আছে, মিস ইনফরমেশন আছে, এইগুলো থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য, কমিউনিটির অ্যাওয়ারনেসের জন্য তাদের কি দায়িত্ব পালন করা উচিত, আপনি কি মনে করেন? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আদনান ভাই। তো আপনি তো বলছেন যে গভর্নমেন্ট বা এনএইচএস এর হেল্প করার জন্য। আমি তো বলবো এটা তো আপনার নিজের মানে সেফটির জন্য, আপনার ফ্যামিলির সেফটির জন্য, আপনার এই মানে আপনার যে কমিউনিটি আছে তার সেফটির জন্য, এটা সবাই জন্য। তো এটা কোনো
ব্যাপার না জানে মনে করেন এটা আপনি বেঁচে যাবেন এটা থেকে। This is not the point. The point is this precaution, these measures that the government is asking all of us to follow is to protect yourself first of all, and then your family, and then the neighborhood, and then the community as a whole. So this is the context that we need to understand this. বুঝতে পারছেন? আমরা সকলের একটা দায়িত্ব আছে, যে মনে করো আমি যেটা করার আমি করতাম, আপনি যেটা করার ওটা করতাম। এটা যদি না করেন তাইলে তো আপনি 105,000 মানুষ মারা গেছে দেশে অলরেডি, বুঝছেন নি? এর বাদে তো অনেক মানুষ বর্তমানে হসপিটালে আছে। যে গভর্নমেন্টের যে রুলস এন্ড রেগুলেশন মনে করো হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, এর বাদে মনে করো 2 মিটার ডিস্টেন্স রাখা, এটা কিন্তু খুব জরুরি। এটা শুরুতে কেউ হয়েছে, এখনো হওয়ার। ইভেন আপনি ভ্যাকসিন দিলেইলো আপনি ই রেগুলেশন মানতে হইব। ওই যে আমরা ডাক্তার আকরাম সাহেব তাকে সুন্দর করে বুঝাইয়া গেলা, এই জিনিসটা কিন্তু খুব দরকারি, বুঝতে পারছেন? এখন আমরা কথাটা হইলো গিয়া যে মনে হোক যে যেখানে আছেন, আপনি আছেন টেলিভিশনে সুন্দর প্রোগ্রাম দিরা, আমরা ধন্যবাদ জানাই, এনটিভি পরিবারের ধন্যবাদ জানাই যে খুব সুন্দরভাবে একটা প্রোগ্রাম আপনি আনছেন, মাসে ইনফরমেশন পাইরা। আমরা দায়িত্ব হইলো গিয়া সকলের ইনফরমেশন দেওয়া, বুঝছেন? আর এই যে মনে হোক কনস্পিরেসি থিওরি, এটা আমি তো কইলাম আগে যে মনে হোক আপনি যদি আজকে হার্ট অ্যাটাক হইয়া হসপিটাল যাই, হসপিটালের সার্জনের যে পরামর্শ দিবা আপনি, এটা তো মানতে হইব। এগুলো তো সেম সার্জনে আপনারা কইরা যে আপনি ভ্যাকসিন নৌকা, এগুলো বেশমটা কোনটা? এগুলো তো বেশম আর কোনো প্রশ্ন নাই। এরপরে আপনি যে কথা কইলা, এই যে HMRA যে তার যে রেগুলেটরি বডি, এর যে চিফ এক্সিকিউটিভ হলো ডক্টর জুন রেইন, আমি কয়েকবার দেখছি তার মানে ইন্টারভিউ, তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে দেন ইজ দিস ভ্যাকসিন সেফ? They said absolutely safe, absolutely providing effective immunity against coronavirus. এরপরে তো আমরা কোনো সন্দেহ থাকার দরকার নাই, বুঝছেন? কারণ আপনি যদি নেই না ভ্যাকসিনটা, তাহলে হেজ দ্য প্রবলেম, আপনি আক্রান্ত হইতে পারেন, আপনার ফ্যামিলিকেও আক্রান্ত হইতে পারে। আক্রান্ত যদি হইন, আপনি সিরিয়াসলি লইন, তাইলে আপনি হসপিটাল কিমান যাইতে হবে। হসপিটালে যদি যাইন, তাইলে কিমান যদি আপনি বেশি কন্ডিশন খারাপ হয়, আপনি ভেন্টিলেটরে যাইবা, ভেন্টিলেটর থেকে অনেক মানুষ মারাও যায় না। অটোই লাগে সমস্যা, বুঝছেন? এই কারণে যদি না হইতো তাইলে তো মনে করো আজকে ইউকেতে অলরেডি আমি তো কইলাম 1 লাখের উপরে মানুষ মারা গেছে। তো ওই হিসাবে যে পরামর্শ গুলা গভর্নমেন্টে দিচ্ছেন, এগুলো নিশ্চয় আমরা সবে এগুলো সিরিয়াসলি মানতাম, মানে এগুলো হালকা করে কোনো সময় নিতাম না। কারণ এটা যদি আমরা নেই তাইলে আপনি বুঝতে পারতেন না, কারণ এই ভাইরাস তো কেমনি যায় বোঝা যায় না। এটা তো একটা ইনভিজিবল ভাইরাস। কথাটা ক্লিয়ার হয়নি ভাই, আমার বাংলাও তো সুন্দর নাই, আমি যতটুকু না। থ্যাংক ইউ জব্বার ভাই, আপনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টকে হেল্প করা, কমিউনিটিকে হেল্প করা, এটা তো আছেই, এটা আপনার নিজেকে হেল্প করা, আপনার ফ্যামিলিকে হেল্প করা। এবং ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলছিল যে এখানে ওই হালাল হারামের যে প্রশ্ন, ওইটা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মানেই নেই, কারণ ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দে হ্যাভ বিন, অল দোজ কোম্পানিজ দে হ্যাভ বিন ভেরি ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ওপেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দিস প্রসেস। থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ। আমাদের অনেক ফোন কল ওয়েট করছে, আমরা একটা ফোন কল নিয়ে নিব। কলার, আসসালামু আলাইকুম, আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন। আসসালামু আলাইকুম, কে বলছিলেন, কোত্থেকে বলছিলেন? আমি লন্ডন থেকে বলছি ভাই। ভাইয়া একটু জোরে কথা বলুন, আপনার কথা আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি না। তার আন্ডার থেকে বলছি ভাই। ভালো আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম, কে বলছিলেন? জি, আমার নাম আব্দুল হাসিম। জি আব্দুল্লাহ ভাই, আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? ভালো আছেন? ভালো আছেন ভাই আপনি? ভালো আছি। জি, আপনার প্রশ্নটি করুন। প্রশ্নটা আমার এটা আমি জানতে চাইছিলাম যে ওই যে কদিন আগে একটা প্রোগ্রামে দেখছিলাম যে আমার নাজির সাহেব ব্যারিস্টার, যে উনার প্রোগ্রামে দেখছিলাম যে বললেন উনি যে অ্যাসাইলাম সিকার যারা আছে, নতুন হোক পুরনো হোক, যারা কাজের পারমিশন পায় না, এখন কাজের পারমিশন করলে আব্দুল্লাহ ভাই, থ্যাংক ইউ, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এনটিভি, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং কমিউনিটি ম্যাটার্স। উই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর ফোন কল। আজকে কিন্তু আমরা ল রিলেটেড কোনো ব্যাপারে কথা বলছি না, আজকে আমরা কথা বলছি ভ্যাকসিনটা নিয়ে। হ্যাঁ, তো আপনি আমাদের কিন্তু ল রিলেটেড অনেকগুলো অনুষ্ঠান আছে, আমরা এনটিভি থেকে সবসময় চেষ্টা করি কমিউনিটির বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে ইনফরমেটিভ অনুষ্ঠান করার জন্য। আপনার অন্য অনুষ্ঠান দেখবেন, ল রিলেটেড অনুষ্ঠান দেখে আপনি কল করবেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আব্দুল্লাহ ভাই, ভালো থাকেন। নেক্সট কলার। কলার, আসসালামু আলাইকুম, আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন। কলার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে বলছিলেন, কোত্থেকে বলছিলেন? আমি ব্যারিস্টার অচিন্ত বলছি, লন্ডন থেকে। জি, আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, জি,
এই যে মনে করেন ফাইজার ভ্যাকসিনের যারা ইনভেন্টর, যারা আবিষ্কার করেছেন, এই যে বায়োনটেকের দুইজন যে সায়েন্টিস্ট, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। হ্যাঁ, আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। হ্যাঁ, ওনারা তুর্কিশ ইমিগ্রেন্ট টু জার্মান, নাও জার্মান, জি, এরা দুইজনেই ইমিগ্রেন্ট মুসলিম। So they invented, they prepared it for you all the global people. So where is the confusion coming from? Another vaccine is an Oxford vaccine, is a mixture of Asian people, Bengali, Muslim, Indian, everybody is there. জি, There is nothing hiding. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমরা এই জিনিসটা, So where is this conspiracy coming from? জি, থ্যাংক ইউ। এবং ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করছি যে এখানে কনফিউশন, এবং আমাদের সাথে শেফিল্ড থেকে যে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট জয়েন করেছে, আমাদের আরেকজন পলিটিশিয়ান, আমাদের ম্যানচেস্টার থেকে একজন সিনিয়র পলিটিশিয়ান আমাদের সাথে জয়েন করেছে, ওনারা কিন্তু সেম কথা বলছিল, আপনি যা বলছিলেন সেম কথা বলছিল। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ডক্টর খন্দকার, মেহেদি, আকরাম, আমি যদি আপনার কাছে ফেরত আসি, আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছি এভরি নাও অ্যান্ড দেন এই যে স্ট্রেনটা, ভেরিয়েন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে, এই ভ্যাকসিনগুলো কি নতুন ভেরিয়েন্টগুলোর উপর কার্যকরী, আপনি কি মনে করেন? হ্যাঁ, এটা কিন্তু আসলে সবচেয়ে বড় একটা কনসার্ন ছিল যে ভ্যারিয়েন্টটা হয়েছে, যে ইউকে ভ্যারিয়েন্ট একটা, আর একটা রয়েছে আপনার সাউথ আফ্রিকান যে ভ্যারিয়েন্ট। এই মিউটেশনগুলো কিন্তু ছোটখাটো কোনো মিউটেশন না, বেশ বড় ধরনের, বেশ কয়েকটি মিউটেশন একবারে হয়েছে। এবং যে জায়গাটা মিউটেশন হয়েছে আমরা বলি স্পাইক প্রোটিন, যেটার মাধ্যমে ভাইরাসটা আসলে সেলের সাথে আটকে যায়, সেই স্পাইক প্রোটিনটার এগেনস্টেই কিন্তু সকল ভ্যাকসিনটা টার্গেট করা হয়েছে। তার মানে সবগুলো ভ্যাকসিনেরই টার্গেট ওই স্পাইক প্রোটিন। আর যেহেতু স্পাইক প্রোটিনে পরিবর্তন হয়েছে মিউটেশনের মাধ্যমে, ধারণা করা হচ্ছিল যে ভ্যাকসিন কাজ করবে কি করবে না। সো এর উপর অনেকগুলো ল্যাবরেটরি রিসার্চ হয়েছে। যেমন ধরেন টেক্সাসে যে রিসার্চটা হয়েছে, সেখানে বলেছে যে বায়োনটেকের যে ভ্যাকসিন, মানে ফাইজারের যে ভ্যাকসিন, সেটা এই ভ্যারিয়েন্টের উপরে, ইউকে ভ্যারিয়েন্টের উপরে কার্যকরী। তারপরে বায়োনটেক নিজে গবেষণা করেছে, তারা বলেছে যে তাদের ভ্যাকসিনও এই ভ্যারিয়েন্টের উপরে কার্যকরী। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নিউজ হচ্ছে নোভাভ্যাক্সের যে ভ্যাকসিনের ফেজ 3 ট্রায়ালটা হয়েছে রিসেন্টলি, আপনারা জানেন যে এখন রোলিং রিভিউ চলছে, MHRA রোলিং রিভিউ করছে। নোভাভ্যাক্সের রেজাল্টটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য রেজাল্ট। তারা দেখেছে যে তারা বেসিক্যালি তাদের এই ভ্যাকসিনটা ফেজ 3 ট্রায়াল করেছে নতুন ভ্যারিয়েন্টের উপরে এবং পুরাতন ভ্যারিয়েন্ট। এটা কি কার্যকর, তাই তো? এবং দেখা গেছে যেটা কার্যকরী, 86% কার্যকরী। থ্যাংক ইউ। আর যেটা ভ্যারিয়েন্টের উপরে, নতুন ভ্যারিয়েন্টের উপরে 86% কার্যকরী। থ্যাংক ইউ। যেটা আগের ভাইরাসটা ছিল তার উপরে 89% কার্যকরী। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা we could continue this conversation and thank you so very much. Both of you spoke so well. আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষে চলে এসেছি। আদারওয়াইজ আমরা আরো অনেক প্রশ্ন করতে পারতাম, অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারতাম। আমি অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আপনাদের দুইজনের কাছে আসবো। আমি প্রথমে যদি আব্দুল জব্বার, কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার MBA কে বলে 10 সেকেন্ডে যদি আপনার ফাইনাল কমেন্ট করতেন। থ্যাংক ইউ আনন্দ ভাই। আমাদের অনেক ইসলামিক স্কলার মানে এই ভ্যাকসিনগুলো বলেছেন হালাল, এটা ব্যবহার করতে পারেন, এই জিনিসটা এবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আর আমি এটা বলবো আর কি, দেখেন আমাদের দেশে অনেক লোক মানে ভ্যাকসিন চাচ্ছেন কিন্তু পাইতেছেন না, বুঝছেন, মানে তারা পাইলেন না ভ্যাকসিন, কিন্তু এই দেশে যদি আপনারা অফার করা হয় মানে এটা মানে সিস্টেম অনুযায়ী অফার করব। থ্যাংক ইউ। কাইন্ডলি অফার এটা। খন্দকার মেহেদি, আকরাম, আপনার ফাইনাল কমেন্ট প্লিজ। আমার ফাইনাল কমেন্ট 10 সেকেন্ডে একটাই কথা, যদি আপনাদেরকে ভ্যাকসিন অফার করা হয় ভ্যাকসিন নিয়ে নিন। অক্সফোর্ড হোক, ফাইজার হোক, মডার্না হোক, নোভাভ্যাক্স হোক, সব ভ্যাকসিন পরীক্ষিত হয়েছে খুব ভালোভাবে এবং এটা সেফ। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, ভ্যাকসিন নিয়ে নিন নির্দ্বিধায়, এটা আপনার জীবনকে রক্ষা করবে। মনে রাখতে হবে যে আমরা বেইম পপুলেশন, আমরা বাঙালি কমিউনিটি, আমরা কিন্তু একবার আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তো আমরা এই ঝুঁকিটা নেব না, রাদার আমরা একটা ভ্যাকসিন নেব। এই ভ্যাকসিন আর ফ্লু ভ্যাকসিন একই রকম, জাস্ট নির্দ্বিধায় নিয়ে নিন। থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার MB এবং ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম, আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা কমিউনিটি ম্যাটার্সে কথা বলছিলাম করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা নিয়ে। আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং ডক্টর খন্দকার মেহেদি, আকরাম এবং কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার এমবির সাথে সমসুরে আমি বলবো যে আপনাদেরকে যদি এই ভ্যাকসিনের জন্য ডাকা হয়, প্লিজ টেক ইট এবং আমাদের যার যার জায়গা থেকে আমরা যেন আমাদের দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী সপ্তাহে এই সময় আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। সেই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।